Hello everyone. Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып оқушылары? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Top Stars for Kazakhstan Grade 4 кітап бойынша 2-3 сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. Lesson 2. Back to school. Exercise 1. Listen, point and say. Help. Көмектесу. Spell. Әріптеп айту. Read. Оқу. Write. Жазу. Come in. Кіру. Go out. Сыртқа шығу. Exercise 2. Look at the picture 4 and answer. Why is Zippy giving Leo a pencil? Listen, check your answers and read. Балалар, екінші тапсырмада 4-ші суретке қарап жауап береміз. Неліктен Zippy қарындашты Леоға берді? Тыңдауымды тыңдап, тексеріп оқимыз. Welcome to school, kids. I'm your new teacher, Mr. Smith. Қош келдіңіздер мектепке. Балалар, мен сіздердің жаңа мұғаліміңіз боламын, Mr. Smith. Excuse me, can you spell that, please? Оқушы сұрап жатыр. Кешіресіз. Әріптеп айтып бере аласыз ба атыңызды? Өтініш. Yes, I can. S-M-I-T-H. Thank you. Иә, айтып бере аламын. Рахмет. Hello, I'm sorry, I'm late. Can I come in? Үшінші суретте, сәлем. Мен кешігіп қалдым. Кірсем болады ма? Of course you can. Әрине болады. Oh no, I haven't got a pencil. Can I have a pencil, Tom? О, жоқ. Менде қарындаш жоқ. Том, сен қарындашын алсам болады ма? Yes, you can. Иә, болады. Why is Zippy giving Leo a pencil? Неліктен Zippy Леоға қаламын берді? Өйткені Леода қалам болған жоқ. Because Leo hasn't got a pencil. Exercise 3. Read activity 2 again and complete the sentence with the given words. Балалар, үшінші тапсырмада екінші жаттығуды қайталап оқып, сөйлемдерді толықтырып жазамыз. 1. Mr. Smith is the new teacher. Қосылған сөздерді пайдаланамыз. 2. Mr. Smith spells his name and writes it on the board. 3. Leo hasn't got a pencil. Grammar. Modal verbs can, can't. Модальный етістіктер can және can't. Мысалы, can I go out, please? Yes, you can. No, you can't. Can бірдеңке жасай алу. Can't бірдеңке жасай алмау. Мен сыртқа шықсам болады ма? Иә, болады. Жоқ, болмайды. Can you help me, please? Сіз маған көмектесе аласыз ба? Yes, I can. Иә, көмектесе аламын. No, I can't. Көмектесе алмаймын. Exercise 4. Listen and number. Балалар, 4-ші тапсырмада тыңдауды тыңдап, бірден 4-ге дейін сандар жазамыз. A. Come in. Number 3. B. Go out. Number 1. C. Spell. Number 1. D. Help me. Number 4. Exercise 5. Write the words in the correct order. Балалар, 5-ші тапсырмада дұрыс ретімен сөйлемдерді толықтырып жазамыз. 1. Can I go out, please? 2. Can you help me, please? 3. Can you spell that, please? 4. Can I come in, please? Exercise 6. Read and write. 6-ші тапсырмада оқып жазамыз. 1. Can I come in, please? Yes, you can. 2. Can you spell your name? Yes, M-A-R-I-A. Maria. 3. Can I go out, please? No, you can't. 4. Can you write homework? No, you can't. Бірінші сөйлемде мен кірсем болады ма өтініш? Екінші сөйлемде сіз атыңызды әріптеп айта аласыз ба? Үшінші сыртқа шыға аласыз ба өтініш? Төртінші үй жұмысын жаза аласыз ба? Жоқ, жаза алмаймын. Exercise 7. Say with your partner. 7-ші тапсырмада серіктесіңмен сөйлес. Can I come in, please? Yes, you can. Can you help to write homework? Yes, I can. Can you read the book? Yes, I can. Can you go out, please? No, I can't. The next one, келесі бет. Lesson 3. Үшінші жаттығу. 10-11 бет. My daily routine. Exercise 1. Listen, point and say. Бірінші тапсырмада тыңдауымды тыңдап, көрсетіп айтамыз.
Have breakfast, lunch, dinner. Таңғы ас ішу, түскі ас және кешкі ас ішу. Ride a bike, велосипед тебу. Play the guitar, гитарамен ойнау. Watch TV, телевизор көру. Exercise 2, read the title and look at the picture. What is the blog about? Then listen, check your answers and read. Балалар екінші тапсырмада мәтінді оқып, суретке қараймыз, блог не жайлы екен. Тыңдалымды тыңдап, жауаптарын тексереміз. Layla's blog. About me. Hi, my name is Layla and I live in Astana, Kazakhstan. I'm 10 years old. Мен туралы. Сәлем, менің атым Лейла. Мен Астанада тұрамын. Қазақстаннанмын. Менің жасым 10-да. My schedule. Every day I get up at 7 o'clock. I have breakfast and then I ride my bike to go to school. I come home at 3 o'clock. I have lunch and then do my homework. Менің күнделікті күн тәртібім. Әр күні мен сағат 7-те тұрамын. Таңғы асымды ішіп, мектепке велосипедпен барамын. Үйге сағат 3-те келемін. Түскі тамағымды ішіп, үй тапсырмасын орындаймын. My hobbies. In the afternoon, I like singing and playing the guitar. Менің хоббиім. Мен түстен кейін өлең айтанды жақсы көрем, және гитара ойнаған жақсы көрем. I play the guitar very well and I sing beautifully. Мен гитарада жақсы ойнаймын, және әдемі өлең айтамын. My guitar is always next to my bed. Менің гитарам әрқашан мен төсегім қасында жатады. What's your favorite hobby? Сіздің жақсы көретін хоббиіңіз қандай? My hobby is play tennis and football. Exercise 3. Read activity 2 again and circle the correct words. Балалар үшінші тапсырмада екінші жаттығуды қайтадан оқып шығамыз. Дұрыс жауабын қоршап белгілейміз. 1. Layla has got a bike. 2. She does her homework in the afternoon. 3. She can sing and play the guitar. 4. Her guitar is next to her bed. The next one, келесі бет, 11-ші бет. Exercise 4. Talk about your daily routine. Сенің күнделікті режимі қандай? Айтып бер. I wake up at 7 o'clock. I brush my teeth. I have breakfast. I go to school. I study and play with my friends. I come home. I do my homework. I have dinner. I watch TV. I go to bed at 9 o'clock. Осылай күн тәртібін жаза аламыз. Grammar. Prepositions of place. Орын предлогтары. Where is Zippy? Zippy қайда? Zippy is on the box. Zippy қораптың үстінде. Zippy is under the box. Zippy қораптың астында. Zippy in the box. Zippy қораптың ішінде. Zippy is next to the box. Zippy қораптың қасында. Екінші суреттегі ережені оқиық. Like, don't like. Verb ing. Мысалы, I like dancing. Маған билеген ұнайды. Like сөзінен кейін етістік келсе, оған біз ең жалғауын жалғайды екенбіз. Келесі мысал, I don't like riding my bike. Маған велосипед тебу ұнамайды. Астындағы ережені оқиық. Adverbs of manner. I sing beautifully. Мен әдемі өлең айта аламын. I paint well. Мен суретті жақсы саламын. Бұл үстеу сөздері қалай деген сұраққа жауап береді. Қалай өлең айттың? Әдемі айттың. Қалай сурет салдың? Жақсы сурет салдым. Келесі астыңғы ереже infinitive of purpose. Инфинитивті бір мақсатта қолданады екенбіз. Мысалы, I ride my bike to go to school. Мен велосипедті мектепке бару үшін қолданамын, айдаймын. Келесі exercise 5. Look, read and write. 5-ші тапсырмада қарап, суретке оқып жазамыз. Қосылған сөздерді алып, сөйлемдерді толықтырып жазамыз. 1. The ball is in the box. 2. The cat is under the bed. Мысық төсектің астында. 3. The box is next to the bed. Қорап төсектің қасында. 4. The guitar is
On the bed. Гитара төсектің үстінде. Exercise 6. Read and circle. 6-шы тапсырмада оқып, дұрыс жауабын қоршаймыз. 1. I can paint well. 2. Look at this. Beautiful flowers. Мен суретті жақсы аламын. Мына әдемі гүлдерге қарашы. Бұл жерде қалай деген сұраққа жауап бермей тұр, иә? Сондықтан біз beautifulды қолдандық. Келесі speaking task. Exercise 7. Tick the things you like doing and put X for the things you don't like doing. Then say. 7-ші тапсырмада сізге ұнайтын зат болса, галочка қоямыз. Егер сізге ұнамайтын зат болса, X белгісін қоямыз. Сосын айтамыз. Мысалы, I like swimming, I don't like painting. Мен жаздым. I like running, I don't like listening to music. I like painting, I don't like taking photos. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. The lesson is over. Сабақ пайдалы болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңдар балалар. Бай-бай.